ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم امریکی صدر کا کہنا ہے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے مابین طے پانے والا تاریخی مکہ دفاعی معاہدہ خوش آئند اقدام ہے۔ تینوں برادر مسلم ممالک نے دستخط کر کے بہترین فیصلہ کیا۔ اس اسٹریٹجک شراکت داری سے مشرق وسطی میں اتحاد اور باہمی تعاون کو فروغ ملے گا۔ تینوں ممالک دفاع کے لیے ایک دوسرے کا زیادہ مؤثر اور مضبوط انداز میں ساتھ دے سکیں گے۔ یہ معاہدہ خطے میں خود انحصاری کی جانب پہلا بڑا قدم ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ جاری مشترکہ فوجی مشقوں کو کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیکرٹری جنگ کو واضح ہدایات جاری، کہا ماضی میں جنوبی کوریا کے ساتھ مہنگی مشقوں میں شرکت کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ مکہ دفاعی معاہدے پر صدر ٹرمپ کی حمایت کو دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے امریکی صدر کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں ایٹمی تباہی کو ٹالنے اور لاکھوں انسانی جانیں بچانے میں مدد دی۔ پاکستان برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر خطے کے دفاع اور سلامتی کو یقینی بنانے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ پائیدار امن ہماری اقوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے سب سے بنیادی اور ناگزیر شرط ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے امریکی فوجیوں کی سر کی قیمت مقرر کر دی۔ میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے امریکی فوجی کو ہلاک یا گرفتار کرنے والے کو $30,000 انعام ملے گا۔ آپ نے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے ٹرمپ کے بیان پر بھی سخت وارننگ دے دی۔ کہتے ہیں ایران کے محافظ آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایسی باتوں پر مذاق کرنا بھی بڑی غلطی ہے۔ امریکی افواج کو عملاً یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب انہیں خلیج، بحیرہ عمان یا آبِ ہرمز میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو سابقہ پوزیشن میں واپس آنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے 60 روزہ مفاہمتی معاہدے کو جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے مفاہمتی معاہدے کے بعد کشیدگی کم کرنے کی بجائے وسیع جنگ کی تیاری کی۔ ایرانی سخت گیر رہنماؤں نے معاہدے کو وقت حاصل کرنے کی امریکی کوشش سمجھا۔ ایرانی قیادت کو خدشہ تھا امریکہ اسرائیل نئے حملوں کے لیے وقت حاصل کر رہی ہے۔ تہران نے یمن، عراق اور لبنان میں اپنے اتحادی مسلم گروہوں کے ساتھ رابطہ اور تعاون بڑھایا۔ ایران نے جنگ سے متاثرہ فوجی انفراسٹرکچر کی بحالی کا عمل بھی تیز کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں آپریشن جاری۔ بسیما کیمپ سے 12 کلومیٹر دور کلی، زائق اور کاغلی کے درمیان دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے ایک دہشت گرد کی شناخت مشتاق احمد عرف کویار کے نام سے ہوئی ہے۔ موقع سے ایمونیشن، میگزین، دستی بم اور IED بنانے کا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی، گھروں میں داخل۔ ریسکیو 1112 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے افضال ٹاؤن چکلالہ میں گھر میں پھنسے 5 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ راولپنڈی کے نالہ لئی میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 19 فٹ، گوال منڈی کے مقام پر 17 فٹ تک بند۔ خطرے کے سائرن بج گئے۔ ریسکیو اور واسا سمیت متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ سیالکوٹ، گجرات، جہلم، شکر گڑھ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کا آج سے 21 اگست تک بارشوں کے نئے اسپیل کا الرٹ جاری۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، مردان، سوابی میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا امکان۔ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے سربراہان کا اجلاس۔ اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے، باہمی رابطے مضبوط کرنے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اصلاحات نافذ کرنے کے پلان پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر داخلہ کی تمام اداروں کو باہمی رابطے، تعاون اور کوارڈینیشن مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ تمام اداروں کے سربراہان سے اپنے متعلقہ اداروں کا 2 سالہ جامعہ ٹرانسفارمیشن پلان بھی طلب کر لیا۔
पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। कराची, कोयटा और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने। लाहौर चेरिंग क्रॉस पर धरने के शुरका ने बड़ी तादाद में रात माल रोड पर गुजारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर-रहमान ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, महंगाई के बाइस आज हर शख्स परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ती है। धरने का मकसद ज़ाती नहीं बल्कि अवामी मफाद है। गवर्नर हाउस सिंध में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर 9 रोज़ से जारी हड़ताल ख़त्म कर दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं, नेक और अच्छे काम में वक्त लगता है। हुकूमत रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होगा। कौमी असम्बली के 29वें इजलास के एजेंडे और पार्लिमानी कार्रवाई से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत की जाएगी। कौमी अहमियत के हामिल अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। बजट इजलास के बाद यह कौमी असम्बली का पहला इजलास है। कोटअद्दू नहर से मजीद 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चों की शनाख्त 6 साला मुनीब और 9 साला शाकिर के नाम से हुई। जाबाहक अफराद की तादाद 14 हो गई। एक बच्चे की तलाश ताहाल जारी। मुजफ्फरगढ़ के नाल में 8 रोज़ कबल बारातियों से भरा लोडर रिक्शा गिर गया था। 9 अफराद को बरवक्त बचा लिया गया था। लोअर दीर में 2 अफराद करंट लगने से जाबाहक, एक जख्मी। तीनों अफराद तैमर गिरा के शहीद चौक में दुकान पर बिजली का काम कर रहे थे। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी अमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके मनावा में भी करंट लगने से नौजवान जान हार गया। पुलिस के मुताबिक खुशाब के रिहायशी सलीम अब्बास को निजी रेस्टोरेंट पर काम के दौरान करंट लगा। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में भतीजे ने मोमर ताया को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इलियास ने घरेलू झगड़े पर 72 साल करामत पर डंडे से हमला कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को तहवील में ले लिया। फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बैरूनी सरपरस्ती के मजीद शवाहिद सामने आ गए। सोशल मीडिया पर जदीद तर्ज पर तैयार की गई वीडियो ने कई हकाइक आश्कार कर दिए। जदीद ड्रोन जूम्स, मुख्तलिफ जावियों से रिकॉर्डिंग, हाई डेफिनेशन कवरेज और सिनेमैटिक एडिटिंग वीडियो कई सवालात को जन्म दे दिया। जदीद तर्ज पर फिल्माई गई वीडियो साबित करती है फितनाउल हिंदुस्तान को बैरूनी फंडिंग और तकनीकी सपोर्ट हासिल है। कलअदम तंजीम के हमले की वीडियो में अफगान तालिबान के फराहम करदा अमरीकी हथियार वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। अमरीकी रियासत इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग जारी। हज़ारों सिख वोटर्स रेफरेंडम में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। सिक्स फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम रेफरेंडम के मौका पर डाउनटाउन में खालिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय परचम फाड़ कर अपने जज्बात का इज़हार किया। अफगान तालिबान रजीम की गैर मुंतखब हुकूमत के 5 साल मुकम्मल। आलमी मीडिया ने तालिबान दौर को मुआशी बहरान, गुर्बत और जबर का तसलसल करार दे दिया। फ्रांस 24 के मुताबिक तालिबान ने अमरीकी और नेटो हथियारों की नुमाइश की। ख़वातीन की हालत ज़ार एक डरावना ख्वाब बन चुकी। तुर्क मीडिया TRT के मुताबिक तालीमी और नसाबी पाबंदियों से सेहत का बहरान संगीन और 40 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। जर्मन इदारे DW और स्काई न्यूज़ के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी आयद है। BBC ने बताया, आलमी बरादरी से ताल्लुकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज खेलेगा। कौमी टीम को वेल्स का चैलेंज दरपेश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। अगले राउंड में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। कौमी टीम को पहले मैच में इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।